بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈی ٹی این سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ میں ہوں منیر احمد۔ سب سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہوں گے امریکہ میں جو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا صدر ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے انور اقبال صاحب، ان سے اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایک اور جو عسکری تنظیم ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے دیکھیں گے کہ 20 سال ہو گئے ہیں عسکری تنظیموں پر پابندی لگتے ہوئے، کتنی تنظیموں پر پابندی لگ چکی ہے اور کیا اس کے متعلقہ جو فوائد ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں حاصل ہو رہے، اس کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا انور اقبال صاحب نے واشنگٹن سے، سینئر صحافی، اور سینئر صحافی فوزیہ شاہد صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے۔ ویلکم، خوش آمدید فوزیہ شاہد صاحبہ، انور اقبال صاحب۔ مہربانی جناب، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ اچھا، سب سے پہلے میں نے کہا کہ آج ہم بات کریں کہ امریکہ میں وہ جو صورتحال ہوئی تھی کیپٹول ہل پہ، اور وہ تو کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹ ہے؟ سکون ہو گیا؟ کوئی ریاکشن آیا، نہیں آیا، کیا ہوا سر؟ سکون تو اسی دن ہو گیا تھا، مطلب شداد کو ہی چند گھنٹوں میں انہوں نے قابو کر لیا تھا رات تک، اور جن کو گرفتار کرنا تھا ان کو گرفتار کر لیا ہے، جن کو کر سکے تھے، باقی غائب ہو گئے تھے کیونکہ وہ دور سے آئے تھے، اور زیادہ تر جو ٹرکوں پہ بیٹھ کے، یعنی یہاں اس کو ٹرک ہی کہتے ہیں، پاکستان میں بڑی وینیں کہتے ہیں جن کو آپ، تو وہ ٹرکوں پہ بیٹھ کے آئے تھے اور وہ چلے گئے، اپنی اپنی گاڑیاں سب کی ہوتی ہیں، وہ آرام سے نکل گئے۔ جو لوگ البتہ جو جہازوں سے آئے تھے وہ پھنس گئے ہیں، کیونکہ جو ایک ایسوسی ایشن ہے جو جہاز کے اندر کام کرنے والے سٹاف کی، انہوں نے اعلان کر دیا ہے، کل ہی کر دیا تھا کہ یہ لوگ، انہوں نے ہماری جمہوریت پہ حملہ کیا ہے تو ان کو ہم جہاز پہ نہیں بٹھائیں گے، تو وہ نہیں لے آ رہے ہیں وہ، تو اس کی وجہ سے وہ کچھ پھنس گئے، وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ باقی جو ہے ویڈیوز کی مدد سے ان کے چہرے شناخت کر رہے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو خیر پکڑے بھی جائیں گے، اور جو غریب لوگ ہیں بیچارے دیہاتوں کے، عام طور پہ جن کو یہاں کہتے ہیں ریڈ نیکس، یعنی جو عام طور پہ دیہاتی جن کا زیادہ تر پیشہ زراعت ہے اور کیٹل بریڈنگ ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ غریب کو سزا بھی ہو جائے گی، اگرچہ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ مس گائیڈڈ لوگ تھے۔ اصل تو جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے ان کو ابھارا تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی نہیں، ریپبلکن گورنرز، ریپبلکن کانگریس ممبرز، ریپبلکن سینیٹرز سارے کہہ رہے ہیں، اور پریشر بڑھ رہا ہے نائب صدر مائک پینس پر کہ آپ کے پاس ایک امریکی آئین میں گنجائش موجود ہے کہ آپ اور کیبنٹ کی اکثریت، اور کیبنٹ نہ ہو تو کانگریس کوئی باڈی بنا دے، اس کی اکثریت مل کے اگر یہ فیصلہ کر دے کہ ان کو ہٹا دو، تو ان کو اگلے یعنی 20 جنوری سے پہلے ہٹا کے آپ ٹیک اوور کر لیں۔ اس میں ہٹانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یعنی اب ظاہر 10-12 دن میں یہ تو کوئی ہٹانے کا کوئی ویسے سیاسی فائدہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ جو امپیچ ہو جائیں گے تو ان میں دو باتیں ہوں گی، ایک آئندہ وہ سیاست نہیں کر سکیں گے، اور دوسرے یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ اگر اپنے آپ کو انہوں نے خود معافی دینے کی کوشش کی تو پھر ایک لیگل سوال اٹھے گا، کیا امپیچ صدر کی معافی بھی کوئی معنی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے، اور اس کے بعد ان کو عدالتوں میں لے جایا جا سکے گا، تو اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ آپ جب گزشتہ 4 سال جو گزرے ہیں ان پہ اگر نظر ڈالیں اور 2016 کے انتخابات میں نظر ڈالیں تو آپ کو یاد ہوگا 2016 سے پہلے 2014 سے انہوں نے ابھی تحریک شروع کر دی تھی، اور یہ آؤٹ سائڈر ہیں، یہ بیسیکلی ریپبلکن بھی نہیں ہے، ایک زمانے میں ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی پیسے دیتے رہے، بیسیکلی ایک امیر آدمی ہے، اور ان کو ایک یہ ہمیشہ جو ہے بہت زیادہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ کے خیالات رکھتے رہے ہیں، اور یہ سفید فام جو لوگ ہیں ان کے برتری پر یقین رکھتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں۔ تو امریکہ میں جس صدر اوباما نے جس طرح پچھلے دنوں کہا کہ اگر میں صدر نہ بنتا تو یہ بھی صدر نہ بنتے، وہ اس لیے کہ ہوا یہ کہ کیونکہ ایک سیاہ فام شخص امریکہ کا صدر بن گیا تو اس کے خلاف ایک بیک لیش آیا، اس بیک لیش کو انہوں نے محسوس کیا، ٹرمپ نے دوسروں سے پہلے، اور انہوں نے بھی محسوس کیا تھا، لیکن اور لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، یعنی مذہبی نسلی منافرت کی سیاست کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے نسلی منافرت کی
سیاست کی کہ یہ صرف افہام کا ملک ہے اور اس افہاموں کا ملک ہے، اب بھی 70% وہی ہیں اور ان کی یہ حکومت ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. اس کو جو لے کے آئے تو یہ جو طبقہ آپ کو کل نظر آیا، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ سے بالکل، اگر آپ دیہاتوں میں جائیں تو وہ آپ کے سامنے کہتے ہیں، آپ کے منہ پہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہوتے ہیں غیر سفید فام جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کالے بھورے لوگ جو ہیں، یہ ہم سے انفیریئر ہیں. اور آپ کو وہ ایک تھیوری بنا رکھی ہے انہوں نے بائبل پہ بیس کر کے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اتنے بیٹے تھے اور ان میں سے فلاں بیٹا جو تھا بڑا نافرمان تھا، تو اس کی جو اولاد ہے وہ کالی نکلی. تو آپ کو تو سزا ملی ہے، آپ کا رنگ جو ہے کالا بھورا اس لیے ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی ہے، تو آپ کی قسمت ہے غلام رہنا، آپ ہمیشہ غلام رہیں گے ہمارے، اور ہماری برابری اگر آئے تو. آپ بیانات دیکھیں، ان کے جو بیانات آ رہے ہیں، صدر ٹرمپ تو اشارہ کرتے تھے، صدر تو اس کی طرف منہ سے کہتے نہیں تھے، کیونکہ جو حامد و صاحب کہتے تھے کہ ہم جو بھی کہتے ہیں کہ بدعنوانی ہوئی ہے، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ووٹنگ میں گڑبڑ ہوئی ہے، ہم یہ کہتے ہیں بدعنوانی یہ ہے کہ غیر گورا آدمی ووٹ ڈالے. اس کو امریکہ میں وہ رہتا ہے، آتا ہے، کام کرتا ہے. صدر ٹرمپ نے صاف کہا تھا کہ مجھے جو سسٹم سب سے زیادہ پسند ہے اس معاملے میں، انہوں نے کہا تھا کہ کسی سے بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر عربوں سے بھی کوئی چیز اچھی آتی ہے تو لینی نہیں چاہیے. اور انہوں نے کہا تھا کہ عربوں کا جو سسٹم ہے کہ آپ ان کو ورک پرمٹ دے کے بلائیں اپنے ملک میں، 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال رکھیں، اور اس کے بعد ان کو اپنے ملک واپس جانا ضروری ہے. تو مجھے موقع ملا تو میں بھی وہی سسٹم لاؤں گا اور میں ان سب کو واپس بھیجوں گا. تو وہ جو پالیسی ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے الیکشن ہارے کہ ان کو ہم نے ووٹ دینے کا حق دے دیا، ان کو ہم نے شہریت دینی شروع کر دی، تو ان سے شہریتیں چھینو اور ان کا وہ سسٹم رکھو مڈل ایسٹ والا کہ یہ لوگ واپس جائیں. تو یہ جو نفرت کی سیاست ہے، اس کا آخر میں اظہار اسی طرح ہوتا ہے. کیوں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں انہوں نے اپنے آخری 4 سالوں کے لیے روک رکھے تھے، کہ ان کو پتا تھا کہ بہرحال امریکہ میں سفید فاموں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو لبرل ویوز کے لوگ ہیں، جو جمہوری ویوز کے لوگ ہیں، جو ان کو پسند نہیں کرتے. تو وہ اگر سارے متحد ہو گئے، جیسا اس دفعہ دیکھا آپ نے کہ ان کو 74 ملین پڑے تو بائیڈن کو 81 ملین ووٹ پڑے، تو وہ اگر متحد ہو گئے تو میں ہار جاؤں گا. تو اس لیے فرسٹ ٹرم میں بہت کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے. اس ٹرم میں ان کا ارادہ تھا کہ میکسیکو کی وال جو تقریباً ویسے 70% بن گئی ہے، اس کو پورا مکمل کر دیں گے. پھر یہ جو مڈل ایسٹ کا سسٹم ہے، اس طرح کا کوئی سسٹم لے کے آئیں گے. پھر جو یہاں رہ رہے جو ہیں وہ تو ہے ان کے، یعنی یہاں تک وہ کہتے تھے کہ جو ان کے بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی شہریت ملنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، یعنی شہریت صرف فام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے. تو وہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے. اور جو آپ کو نظر آئے جو طبقہ جس نے ہنگامہ کیا، وہ بھی اسی لیے ان کو سپورٹ کرتے تھے کہ وہ ان کا خیال تھا کہ صدر ٹرمپ کے اگلے 4 برسوں میں وہ ہو جائے گا جو چاہتے ہیں، اور امریکہ کو دوبارہ پیوریفائی کر کے ایک سفید فام ریاست بنا دیا جائے گا. تو وہ جو ناکام ہوا اس کا غصہ صدر ٹرمپ کو بھی ہے، اس کا غصہ ان کے حامیوں کو بھی، کیونکہ وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، وہ امریکہ کے تشخص تبدیل کرنے کی جو کوشش ناکام ہوئی اس پہ غصے میں. انور اقبال صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نسلی منافرت کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوا ہے. تو اس کا جو پورے ویسٹ اوور میں، یورپ میں بھی، یہاں بھی آپ دیکھیں، یورپ میں بھی وہ پارٹیاں جو مذہبی منافرت کی سیاست کر رہی ہیں وہ جیت رہی ہیں. تو اس کا ریاکشن تو پھر کافی سٹرونگ آئے گا. یہ ہمیں مستقبل میں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پر آپس میں کلیشز بہت بڑھیں گے، جیسے کہ برطانیہ کے کچھ حصوں میں کافی بڑھ چکے ہوئے ہیں. دیکھیں، امریکی معاشرے کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے نا، وہ اس کی جمہوریت ہے. آپ دیکھیں ہوا کیا، اتنے ہنگاموں کے باوجود، صدر کی پوری کوشش کے باوجود، ایک بھی تاریخ جو تھی تبدیلی اقتدار کے لیے الیکشن کے دن سے 3 نومبر سے لے کے آج تک مس نہیں ہوئی. ہر کام اسی تاریخ پہ ہوا جو تاریخ فکس تھی. ٹھیک ہے، یعنی انتخابات کے نتائج کی ٹیبولیشن سے لے کر الیکٹرل کالج کا متعین ہونا، اور اس کے بعد ان کا اکٹھے ہونا، پھر ان کا ووٹ ڈالنا، پھر اس کی سرٹیفیکیشن، اس کے بعد پھر اب حلف کا مرحلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا کیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اتنے کٹر سپورٹر تھے نائب صدر پینس، اور جو میجورٹی لیڈر تھے ریپبلکن لیڈر سینٹ میں مچ میکونل، آپ وہ دیکھیں کہ سارے کے سارے صدر ٹرمپ کے خلاف جو ہے متحد ہو گئے جب اس پہ حملہ ہوا. اور اس وقت جو ساری گفتگو ہو رہی ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے ہو رہی ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو ایئر ویز ایسوسی ایشن
انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اپنے جہاز میں نہیں لے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا امریکہ کی بڑی خوبی ہے کہ یہاں سب برائیوں کے باوجود جمہوریت سے ان کو بہت لگاؤ, جس طرح ہمارے یہاں مذہب کو لگاؤ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت جو ہے نا یہاں ایک مرہم کا کام کرتی ہے, اور سارا غصہ ابل کے نکل آتا ہے, دبتا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ مرہم نارمل ہو جائے گا. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں ہمیں سینئر صحافی سیار شمسی صاحب نے بھی اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. سیار شمسی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بالآخر فوزِ شاہد صاحبہ, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ جو مچھ کے کان کن جو ذبح کر دیے گئے تھے بڑی بے دردی کے ساتھ, اگر ان کو دفن کر دیا, ان کے لواحقین اگر ان کو دفن کر دیتے ہیں تو وہ کوئٹہ جانے کے لیے تیار ہیں. مطلب یہ کچھ سیار شمسی صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا میں اسی سوال کا کہ یہ کیا مطلب کیوں ایسا وہ کہہ رہے ہیں, اور اتنے دن ہو گئے, آج میرے خیال 5واں دن ہو گیا ہے. فوزِ شاہد صاحبہ, دیکھیے, ایک تھوڑی سی بات جو ہے, ابھی انور اقبال صاحب نے وہاں کے سسٹم کے بارے میں تو بہت تفصیل سے بتایا ہے, لیکن جو بہت سنجیدہ بات ہے, امریکہ واحد ملک تھا کہ جہاں یہ تھوڑا سا یہ جس کو ریسزم کہا جائے یا گورے کالا کہا جائے تو تھوڑا کم ہوتا تھا. اس میں یورپ میں تو اکثر ہوتا رہا, برطانیہ میں تو بہت زیادہ یہ رائٹس ہوتے تھے, اور بسوں میں مارا جاتا تھا, سب کچھ کیا جاتا تھا ایشینز کو, براؤن پیپل, بلیک پیپل, یہ تو بہت. لیکن امریکہ میں یہ پچھلے جو ظاہر ہے کہ ایک نئی جو لہر بنی ہے ٹرمپ کے بعد, میرا خیال ہے کہ بلا شبہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پہ کوئی پابندی لگ جاتی ہے, ان کی سیاست پہ پابندی, لیکن یہ اس سے ختم ہونے کا مجھے امکان نہیں لگتا. یہ اندر ایک انہوں نے جو انجیکشن لگانا تھا وہ لگا دیا. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ انجیکشن اتنا خطرناک ہوتا ہے, جس کو قومیت کا کہیں, مذہب کا کہیں, کوئی بھی آپ اس کو کہیں, وہ جو انجیکٹ کیا جاتا ہے, جس طرح ہمارے یہاں ابھی تک اگر یہ دیکھیں تو 40-45 برسوں میں ابھی تک وہ انجیکشن ختم نہیں ہو سکا, وہ اثرات ابھی تک ختم نہیں ہو سکے جو 77 کے بعد اس سوسائٹی میں اس میں لگائے تھے, یا جس کو ان کا متعارف کرایا گیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سنجیدہ قسم کی صورتحال مجھے دکھائی دیتی ہے, اور مجھے آنے والے وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دیگر ممالک, خاص طور پہ یورپ میں تو خیر پہلے ہی تھا, لیکن بہت سے ممالک جہاں یہ اس قسم کی صورتحال نہیں ہوتی تھی, مجھے تو وہاں بھی یہ پینیٹریٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی سنجیدہ بات ہوگی. اور دوسری جانب جب آپ پاکستان کی جانب آتے ہیں, میرا خیال ہے ہم بعض اوقات افسوس کر کر کے بھی نا شرمندہ خود ہی ہو جاتے ہیں. کل بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی عمران خان کے حوالے سے, اور ہمیں یہ دکھ ہوا جی, پرسوں اور بات ہم نے کی, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج جو الفاظ استعمال کیے گئے, اور وہ یہ کہا گیا کہ میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, یہ جو ہے یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, اپنی لاشیں دفن کر دیں تو پھر میں چلا جاؤں گا. میں نے تو خیر آج تھوڑا سا مجھے یہ بہت ہی برا لگا, خیر پانی سا رویہ لگا. وہ الگ بات ہے کہ پرائم منسٹر اپنی مصروفیات, جس طرح بھی آپ کو معلوم ہے کہ پرسوں ان کی کیا مصروفیات تھی, ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں اچھی دھوپ تھی, دھوپ میں بیٹھے بات چیت کی, گپ شپ ماری. کل بھی جو ہے انہوں نے ایک بہت ذمہ داری والے, جو بہت اہم میٹنگ تھی, ترکی کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, جو ایک کسی ان کی کوئی فیورٹ ڈرامہ ہے اس کے کوئی کردار آئے ہوئے تھے, یا ان کے کوئی پروڈیوسر آئے ہوئے تھے, تو اس میں بہت زیادہ بزی رہے, کیونکہ ترکی بالآخر ہمارا دوست ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک ڈرامہ ٹیم تھی, تو اس کو بھی انہوں نے کہا. آج وہ ایک لاہور ایک روز کے لیے گئے تھے, اور بہت اہم کوئی وہاں, لیکن ان تمام کے باوجود اگر یہ کہا جائے پرائم منسٹر کی جانب سے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے, میں بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا, یہ بہت افسوسناک بات ہے. اتنا جملہ بھی اب ان کے دلوں پہ کیا ہوگا, ذاتی طور پہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت سنگین ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے. ہمیں ماضی کو رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات جو مزریز ہوتی رہی, اہل اقتدار تھے, چاہے وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے دیکھیں تو وہاں کچھ بات ہوتی تو یہاں کسی قسم کے بے حسی کے رویے رکھے جاتے تھے.
इसी तरह दीगर अगर हम ये देखते हैं तो बहुत से वाकयात हमारे साथ हैं कि हम माजी में देखें तो हमारे इक़्तिदार में के बावजूद लोग जो है वो इसको नजरअंदाज करते रहे। वजीर आजम वही होता है कि जो एक भी शख्स की मिजरी को बड़ा संजीदा ले, लेकिन क्या वजह है, कौन रोक रहा है? बहुत से इशारे बहुत जानिब किए जा रहे हैं। अब मैं उस जानिब, क्योंकि मैं पर्सनल कभी भी नहीं पढ़ती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की संजीदगी जो है बहरहाल वो होनी चाहिए और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। सीआर शमशी साहब की तरफ चलते हैं। फौजी शाहिद साहबा उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया इससे पहले कि उनके सिग्नल्स के। सीआर शमशी साहब, ये कितनी अजीबोगरीब किस्म की कैफियत है कि वजीर आजम इमरान खान जो है वो कोयटा नहीं जा पा रहे, जहां पर मासूम लोगों को ज़िबा किया गया। 5 दिन हो गए हैं, शदीद सर्दी, माइनस मनफी दर्जा हरारत में बैठे, और वो कह रहे हैं कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, पहले इनको दफनाएं तो फिर मैं आ जाऊंगा। ये क्या नफ्सियात है, ये क्या सूरत हाल है कि एक लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी सूरत हाल है, और वजीर आजम नहीं जा पा रहे हैं और लेम एक्सक्यूजेस चल रहे हैं। सीआर शमसी साहब। जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, फौजी शाहिद साहब, अनवर इकबाल साहब। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। मैं ये समझता हूँ आपके इस सवाल पर तफसील से बात करूँगा, लेकिन मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ अनवर इकबाल साहब को। उन्होंने अपनी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत अंदाज में 2 जुमले जो कहे हैं कि सदर ट्रंप जो है अमेरिका को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो जख्म लगे हैं वो जमहूरियत को जो एक मरहम समझते हैं। ये मैं समझता हूँ कि हमें सबक सीखते हुए वापस आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ये जो आज बयान आया है वज़ीर आज़म का, ये एक नई बहस कर दिए हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि जो पाकिस्तान के शहरी हैं और ख़ास तौर पर हज़ारा बरादरी जो है वो 2 दहाइयों से उनके जनाजे उठ रहे हैं, उनकी एक ज़िंदगी ख़त्म होके रह गई है। वो क्या ब्लैकमेल करेंगे आपको? वो क्या किस तरह आपने ये सोच लिया कि उनके प्यारों की लाशें पड़ी हैं, वो इस सर्दी में बैठे हैं, मातम कर रहे हैं, और मुल्क का वजीर आजम जो है वो ये लफ्ज़ कहे कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे ये लगता है, मैंने कल परसों भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि इस वक्त जो वजीर आजम की पूरी जो मशावरत है उसके लेवल से ये पता लगता है, और वो जिस तरह के इक़दामात उठा रहे हैं या जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है, वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और ये जुमला भी किसी काबीना के बहुत दाना और मोतबर वजीर ने उनके कान में डाला होगा, छोड़े जी वो ये तो लाशा रख के तो ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये जो लबो लेजा है, ये तसव्वुर करें कि ये जो अभी मुशावरत होती रही है, गुज़श्ता कैबिनेट में भी इजलास हुआ, और उससे पहले जो 2-3-4 वजीर यहाँ आए थे, मार्च में पहुंचे हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वही उसी तरह की गुफ्तगू जाके उन्होंने यकीनन वही वहाँ इजलासों में भी की, और उससे उनकी सोच जो है वो मजीद इस तरफ गई, और वो शायद अब ये उनको पावर दिया गया है कि आप ब्लैक मेल हो रहे हैं। बात है, वैल्यू है कि लोग, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो प्राइम मिनिस्टर चीफ 22 करोड़ मुल्क के उनके अपने लोग इस वक्त दुख में हैं, तकलीफ में हैं। और अभी एक इत्तला ये भी थी मुझे जो पता चली कि उन्हें सिक्योरिटी का भी जो बात हुई कि वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स है। भाई वो कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट्स है? आप प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान, अगर आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो जो बलोचिस्तान पाकिस्तान का एक वजूद का अहम हिस्सा है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, क्या उनकी ज़िंदगी जो है, या उनके बच्चे, या उनके माँ बाप, उनके शौहर, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको ज़िंदा रहने का हक नहीं है? मैं समझता हूँ कि इस वक्त वैसे तो हमने हर रोज़ बुरहान देखते हैं पाकिस्तान में, 7 दहाइयों से हम ये एक नाखुशगवार मंजर देखते चले आ रहे हैं, अजीबोगरीब बातें चले आ रहे हैं
जिनका किसी नहीं होता, लेकिन हम वो ऐसा अडॉप्ट कर चुके हैं इन रवैयों को, और ये ऐसे रवैयों को भी अपने हुक्मरानों की अदा समझकर वो इग्नोर करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो हालात है इस वक्त, ये इंतहाई संगीन हालात है, और किसी मुल्क उसका ये को कहे कि आप अपनी लाशें रख के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये बहुत ही एक बगैर मतवक्को बयान है। और इसमें मैं साथ साथ आगे ये कहता चलूं कि बलूचिस्तान में आपको सिक्योरिटी का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पूरी बलूचिस्तान हुकूमत है, वहाँ पुलिस है, फौज है, और क्या अगर आप चंद घंटों के लिए वो उस इलाके में जहाँ मुतासरीन बैठे हैं, वहाँ आपको अगर चंद घंटों के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं हो सकती, तो इससे तो फिर आपकी अपनी हुकूमत पर सवाल खड़े होते हैं। आपकी अपनी एक जो निज़ाम है मुल्क का, जो जिस तरह वजीर दाखिला कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का भी मामला है, तो फिर कौन सी सिक्योरिटी, फिर जो ये आवाम है ये किसके बलबूते पर आगे बढ़ेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर वजीर आजम को इस सूरत हाल से निकलना चाहिए। वो मुल्क के वजीर आजम हैं, उन्हें फौरी तौर पर, मैंने कल भी कहा था, अब तो वैसे ही बहुत ताखीर हो चुकी है, अब तो जाना ना जाना वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है। फौजी शाह साहब भी यही कह रही थी कि अब तो जो मुतासरीन हैं, लवाहकीन जो हैं, उनको चाहिए कि अगर वजीर आजम या कोई जाए भी तो रिफ्यूज कर देना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि उसके साथ बाकी सियासी जमातों को और समाजी तबकात को भी, और अगर पीटीआई के अपने लोगों के अंदर भी कोई थोड़ी इंसानियत है तो उनको भी अपने जो तंजीम है उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो फौजी शाह साहब ने मुनीर साहब इसमें जो एक अच्छा मैसेज गया है मुल्क की जो अपोजिशन की जमातें हैं, जी जी, इस वक्त ना अपोजिशन, मैं नहीं समझता कि इस मामले का तल्लक हुकूमत या अपोजिशन में कोई तफरीक डालना है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो लोग गए हैं वहाँ, बिलावल भुट्टो गए हैं, मरियम नवाज गई हैं, और वहाँ उन्होंने लोगों को एक सहारा मिला है कि वो अकेले नहीं हैं, वो के साथ लोग हैं। ये जब मामला होता है, और अगर कोई मुल्क का लावारिस समझे, खतरनाक मामला होता है, शमसी साहब आपके सिग्नल से बार बार कट रहे हैं। अभी जो अनवर इकबाल साहब ने कहा, जी जी, मैं क्या बात को इसको आखिरी सिर्फ एक जुमला कहूंगा कि प्लीज। इस वक्त हमें इंसानी, जी मैं समझता हूं कि बस एक जुमला कहूंगा कि अगर मुल्क में जमहूरियत है तो वो उस जमहूरियत को मरहम बनाए। लोग जो अपने जख्मी हैं उनको जख्मों पर मरहम रखें, उनके आंसू पूछें। बहुत शुक्रिया सियार शमसी साहब। अब जो आज का जो मेन जो हमारा ज़्यादा फोकस जो आज हम रखना चाह रहे थे वो जो अस्करी जमातें हैं उसके हवाले से, क्योंकि आज एक और अस्करी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और उसका नाम है खातमुल अंबिया। और ये अंसारुल हुसैन जो तंजीम जिसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, ये उसकी ऑफ शूट थी। अब एक अजीबोगरीब सूरत हाल है, पिछले कुछ 20 सालों से ये चल रही है। सबसे पहले लश्कर जंगवी के ऊपर 14 अगस्त 2001 को पाबंदी लगाई गई थी, और अब तक 77 जो ऐसे आउटफिट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा चुकी है, ऐसी तंजीमों के ऊपर जो अस्करी तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, जो भी इस तरह से उनके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि वही जो जिनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है वो किसी और नाम के साथ काम शुरू कर देते हैं, चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये सारी सूरत हाल, और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर ही एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है, ज़कीर रहमान लखवी को उन्होंने लश्कर तैयबा से उनसे ताल्लुक़ है 5 साल कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा भी आज लाहौर में उनको सुनाई गई है। ये कुछ सूरत हाल है, इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ अनवर इकबाल साहब की तरफ। मैं जानना चाहता हूँ अनवर इकबाल साहब, ये 20 साल से एक ये प्रोसेस चल रहा है, 77 तंजीमों के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, और वही तंजीमें जो चंद एक हैं वो किसी न किसी उन्हीं के लोग नए नामों के साथ, नई क़यादत के साथ वो सामने आ जाते हैं, लेकिन यह सिलसिला ख़त्म होने में नहीं आ रहा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि 20 साल से जो अस्करी तंजीमों के ऊपर पाबंदी का
جو ایک عمل شروع ہوا ہے، کیا وہ کوئی دیر پا ہے؟ اس کا بین الاقوامی سطح پہ کیا ریاکشن ہے؟ بات یہ ہے منیر صاحب کہ یہ پابندیاں ہوں یا جو کچھ ہزارہ کے ساتھ ہوتا ہے، ہزارہ لوگوں کے ساتھ، وہ اس کے حوالے سے گفتگو ہو. جب تم جو بھی ایکشن لیا جائے، مثلا اگر وزیر اعظم چلے جائیں یا نہ جائیں، یا پابندی لگے یا نہ لگے، اس کا امپیکٹ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک یہ جو ہے نا، یہ اقدامات صرف اور صرف سیاسی مفادات کے لیے یا فوری طور پر سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا بین الاقوامی جو پریشر آتا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے فوری طور پر اگر کیا جائے. مقصد دیکھیں، جو اقدامات جو ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہی حاصل ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا. جب بھی ہم کسی فرقہ واریت کے خلاف، فرقہ وارانہ تنظیموں کے خلاف یا مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہم جو بھی اقدامات لیتے ہیں، اس کا مقصد، اول مقصد یہ ہوتا ہے کہ سچویشن کو اگر ہزارہ لاشیں لے کے بیٹھے اس کو ڈیفیوز کر دیا جائے، یا اگر اس وقت بین الاقوامی پریشر آ رہا ہے لشکر طیبہ کے حوالے سے، اس کو ڈیفیوز کر دیا جائے، تو وہ ڈیفیوز ہو جاتی ہے سچویشن. لیکن ہم اور آپ جیسے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم اثرات ہوں، کہ ایسی تنظیموں کا خاتمہ ہو، اس منافرت کا خاتمہ ہو. وہ نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی آج تک کسی بھی حکومت نے کوشش نہیں کی ہے ایک قومی نیریٹو بلڈ کرنے کی، قوم کو اس میں انوالو کرنے کی. بات یہ ہے کہ ہزارہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزارہ کوئٹے کی پوری آبادی کا 10% بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا. باقی 90% آبادی جو ہے وہ کہاں بیٹھی، وہ کیوں نہیں بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں بیٹھی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے. کراچی کی پوری آبادی کہاں ہے؟ لاہور کی پوری آبادی کہاں ہے؟ پنڈی کی پوری آبادی کہاں ہے؟ ایک دن کر لیں، مہینے میں کسی دن طے کر کے یہ ہو، آپ دیکھیں راتوں رات تبدیلی ہو جائے گی. اگر صرف ایک دفعہ پاکستان پورے میں 22 کروڑ کی آبادی ہے نا، 220 ملین میں سے 20 ملین لوگ سڑکوں پہ آگے بیٹھ جائیں گے، صرف 20 ملین، ٹھیک ہے. حکومتیں وغیرہ سب مجبور ہو جائیں گی، سب کچھ ایکشن لیں گے. لیکن آپ کے یہاں وہ قومی نیریٹو بھی بلڈ نہیں ہوا ہے. لوگ سنتے ہیں، اگنور کر کے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ بہت ڈیوائیڈڈ ہے. اسی طرح تنظیموں کے خلاف ایکشن کیوں مؤثر نہیں ہوتے؟ کیوں تنظیمیں نام بدل کے آ جاتی؟ یہ بدل کے آ جاتی بھائی میرے. آپ بھی جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں میں جاتے رہے، میں بھی جاتا رہا ہوں. ہم اپنے علاقے پہ فوکس کر لیں، جو دوسرے علاقوں کو چھوڑ دیں. جو سینٹرل گورنمنٹ کا علاقہ ہے، جو زیادہ کنٹرول میں رہا ہے، مری سے لے کے آپ پنڈی تک آ جائیں، اسلام آباد پنڈی مری، جس کو کسی زمانے میں رال پنڈی ڈویژن جو ہے ہمارا ہوتا تھا، جہلم تک آ جائیں. ان علاقوں میں آپ آگے بیٹھ کے دیکھیں کہ یہاں چاہے جتنی پابندیاں لگ جائیں، جب جمعہ کے دن ڈبہ گھومتا ہے چندے کا، تو اس میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہاں جائے گا، ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، نیک کام کر رہے ہیں جی، فلاحی کام کر رہے ہیں جی، فلاں کر رہے ہیں. تو آپ کے یہاں قوم اب تک ان چیزوں کو غلط نہیں سمجھتی. جو حکومت اقدامات کرتی ہے تو قوم یہ سمجھتی کہ اقدامات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم پہ امریکہ کا پریشر ہے، ہم پہ برطانیہ کا پریشر ہے، پریشر ختم کر دو، باقی یہ لوگ اچھے ہیں، جہادی ٹھیک ہے. تو جب آپ کے یہاں سوچ ہی نہیں تبدیل ہوگی تو نتائج کہاں سے؟ جی فوزہ شاہ صاحبہ، یہ جو ابھی اینٹی ٹیررزم کورٹ جو ہے، انہوں نے ذکی الرحمان لکھوی صاحب کو سزا بھی دی ہے، 5 سال کی اور 3 لاکھ جرمانے کی ہے. اس طرح کے پہلے بھی کوئی واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر جرمانے کیے گئے ہیں. 77 آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگی ہے، لیکن ہمیں جو دہشت گردی کے یا اس طرح جو واقعات ہیں وہ کم ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے. کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح کے؟ منیر، ایک بڑی سنجیدہ بات جو ہے کہ جتنی بھی عسکری جماعتیں یا فرقے یا گروپس یا کچھ بھی نام دے دیں، جتنے بھی بنے، کیا وجہ تھی کہ اس میں اسلام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی تڑکا لگایا گیا؟ سپاہ محمد، سپاہ جو بھی ابھی آپ نے یہ صحابہ، نام لشکر لیا ہے، جنگوی، لشکر طیبہ، نبیان کا نام لے لیں، کچھ بھی آپ لے لیں، کہیں بھی آپ کو کوئی پولیٹیکل ونگ یا پولیٹیکل نام دکھائی نہیں دے گا. تمام کی تمام جو 77 کی آپ جن کی پابندی لگائی گئی یا ان کی آف شورس ہوئی یا جو بھی دیگر جماعتیں بنی، اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیں تو
ایک مذہب کا نام استعمال کیا گیا. مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن کیا کریں, ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا جو 77 کے بعد ہوا, کہ لوگوں نے ہر شخص کو یہاں ایک مذہب کے حوالے سے گلٹی بنا کے رکھ دیا. ہر شخص کمزور ہو گیا, وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ پتہ نہیں وہ کوئی ایسی بات کرے گا تو پتہ نہیں اس کو مذہب کے دائرہ سے خارج کر دیا جائے گا, وہ پتہ نہیں مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا, اس پہ کیا فتویٰ لگ جائے گا. یہ جو خوف ہے یہ سوسائٹی میں اس بری طرح سرایت کر چکا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی مذہب کے نام پہ جو بھی تنظیم بن جاتی ہے. اس خوف کا آغاز کب 77 سے پہلے ذرا نہیں ہو گیا تھا؟ دیکھیے 77 سے اگر میں سمجھتی ہوں کہ جو باضابطہ طور پہ ہوا وہ افغان جہاد کے حوالے سے ہی, اور تمام جو ہوا اس سے, اگر دیکھیے ابتدا تو کہیں اندر جو ہے شاید کہیں شورس نکل رہی ہوں, لیکن جو باضابطہ طور پہ جس کا ایک عوام میسج میں جو آیا ہے, اتنی بڑی موومنٹ چلی, پورے ملک کو روک دیا کہ اسٹینڈ اسٹل کر دیا گیا تھا. 9 ستاروں کا جو چکر تھا, سوری وہ 9 ستاروں کا, میں وہی کہنے یہ اس کا حصہ ہے. 1974 میں جو کچھ ہوا, ہاں 74 میں ظاہر ہے اسی پہ آپ نے وہ دیکھا کہ وہ کسی کو غیر مسلم بھی قرار دیا گیا, فلان بھی ہوا, یہ آپ کی بات درست ہے, لیکن اس کو جو بہت زیادہ قوت دی گئی وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپنلی, دیکھیں وہاں پہلے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, میں اس کی بات سے بالکل, اس سے پہلے بھی یہاں جو ہے سیکٹیرین مختلف وائلنس ہوتے ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ٹرین میں واقعات ہوتے تھے, کوئی ہماری جڑوں میں یہ چیز موجود ہے. یعنی میں نبی عالم نہیں ہوں, واقعات کہہ رہا ہوں کہ میں لیکن انور اقبال صاحب ان کو اپنا ابتدائی جو گفتگو پھر آپ دوسری جانب وہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یقیناً یہ ہوتا رہا, لیکن دوسری جانب ہم یہ کیا دیکھتے تھے کہ اگر فرض کیا کہ محرم کے جلوس ہیں تو اس میں اہل سنت کہہ لیں یا دوسرے بھی شریک ہوتے رہے, لیکن وہ جو بہت زیادہ ایک مذہبی رنگ جس کو دیکھ کے, اور خاص طور پہ مذہب کی صحابہ کہہ لیں, سپاہی محمد کہہ لیں, یا بے شمار نام ہیں, یہ ابھی 77 نام آپ بتا رہے ہیں, تو یہ جو نام ہے یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مستقل آگے پیچھے نکلتے چلے آتے ہیں. اور میں خود حیران ہوں, یہ دیکھیں نا لبیک تحریک, کوئی ایسی مجھے تحریک نظر نہیں آتی, کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ جس میں مذہب کا تڑکا نہیں لگا ہوتا. ہر نام جو ہے کسی نہ کسی طرح مذہب کے حوالے سے انہوں نے بنایا گیا, اور صرف یہ ہے کہ لوگوں میں اس کی پذیرائی ہو. اور وہ جو میں جب یہ کہتی ہوں کہ ہر شخص کو گلٹی بنا دیا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں ان کے نام سن کے. اور جیسے ابھی ہمارے سامنے یہ خادم حسین مولوی کا ہوا, جو گالیاں بھی نکالتا رہا, بہت گندی گالیاں نکالتا رہا جو خواتین کے سامنے نہیں ہو سکتی, بہت وہ, لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک کا نام دیا, اور اس نے اچھے خاصے ہر سیٹ پہ اچھے خاصے ہزاروں ووٹ لیے. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہمیں انٹروڈیوس کرا دی گئی, اور اسی وجہ سے ابھی بھی آج اس پہ پابندی لگی ہے. آپ یہ دیکھ لیں چند ہفتے بعد ایک اور اسی طرح کوئی مذہبی نام کی ایک اور چیز آ جائے گی. تو کہنے سے میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور اسٹیٹ کو سمجھنا ہوگا. اب اسٹیٹ میں اس کا کیا کردار ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اسٹیٹ جان بوجھ کے اپنی آنکھیں کان بند کر لیتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اسٹیٹ کے بغیر کوئی تنظیم آگے نہیں آ سکتی. سیاہ شمسی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اسی حوالے سے. ایک میں تھوڑا سا لفظ کر دوں, جب تحریک لبیک کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے پاس قاضی عیسیٰ کے جو کیس تھا اس کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح تحریک لبیک کس طرح بنایا گیا, کون کس نے انٹروڈیوس کرایا. تو یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے جو قاضی عیسیٰ نے کیا تھا, فائز عیسیٰ نے. سیاہ شمسی صاحب مجھے آپ کی طرف آنا ہے اسی موضوع کے حوالے سے کہ جو اتنی ہمارے ہاں مذہبی تنظیمیں بن گئی ہیں جو عسکری قوت بھی رکھتی ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنا چندہ بھی اکٹھا کرتی رہی ہیں, اور FATF کے جو معاملات ہیں وہ بھی ظاہر ہے کسی کے اوپر تھے. سیاہ شمسی صاحب اپنے ذرا مائک آن کر لیں تاکہ ہم بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو ساری ایک صورتحال ہے کہ اور عدالتوں میں کیسز بھی چل رہے ہیں, حکومت ان کو بین بھی کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں جو صورتحال ہے وہ کوئی
ज़्यादा बेहतर होती नहीं नज़र आती। सीआर शमसी साहब, क्या ये जो वाक़या है, ज़ाहिर है कि ये दहशतगर्दी का, तो क्या ये सिर्फ़ नस्ली है या ये कोई इसके अंदर इसके पीछे कोई अस्करी मज़हबी एलिमेंट भी हो सकते हैं? सीआर शमसी साहब। सीआर शमसी साहब की आवाज़ पता नहीं हम तक क्यों नहीं आ रही? शायद से वो अस्करियत पसंदी का शिकार हो गई है। ये जी, अस्करियत का शिकार होगी लगता है मुझे। सीआर शमसी साहब। जी मुनीर साहब, जी जी, दोनों में जो ये बात हुई है, अनवर इकबाल साहब ने भी की है और मैडम फौजिया ने भी की है। इस पे ये एक बहुत गंभीर मामला है कि जिसके हर पहलू पर तो नहीं जाया जा सकता। अब ये कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। मैं आपको एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जब 27 दिसंबर से पहले का कुछ 15-20 दिन पहले लाहौर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या बयान दिया था कि उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ उस वक्त KPK के इलाके में बहुत जो दहशत गर्दी थी और नए नए नाम आ रहे थे, मंगलबाद और पता नहीं और इस तरह के। उन्होंने कहा कि ये इस तरह के लोग क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं और जब फिर वो थोड़े से जवान हो जाते हैं तो फिर वो जब बैक फायर करने लगते हैं तो उनको मार दिया जाता है। इसके साथ साथ जो अनवर इकबाल साहब ने बात की, और ये मामला सिर्फ जो अभी आप जिस केस का हवाला दे रहे हैं, इसके लिए ये मुकदमे या सजाएं, ये अलामती बातें तो हो सकती हैं, लेकिन अमलन माशरे को इंतहा पसंदी से निजात दिलाने के लिए या एक दूसरे को अदम बर्दाश्त के जो रवैये हैं, ये ख़त्म करने के लिए मैंने बार बार आपसे अर्ज़ किया है कि ये खुद ब खुद पैदा नहीं होते, फसल खुद पैदा नहीं होती। आप इसके बीज बोते हैं और इसके बीज बहुत पहले बो दिए गए थे। अगर हम तारीख में झांकें तो क़याम पाकिस्तान के साथ ही इस तरह के रवैये किसी समाजी जमहूरी माशरे में ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। रवैये होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होते कि वो बिल्कुल बेलगाम हो जाएं। तो हमारे यहाँ एक तो जो जमहूरी निज़ाम नहीं रहा, फ्यूडल्स और जो मज़हब को इस्तेमाल करने के हवाले से एक बहुत लंबी तारीख है। लेकिन 77 के बाद जो एक गैर जमाती कल्चर दिया गया पूरे मुल्क को, ऊपर से लेकर नीचे गली की काउंसलर तक जो थे गैर जमाती लोग मुंतखब किए गए, उनको बाख्तियार बनाया गया, उनको अख्तियार दिए गए और उन्होंने माशरे की जो तहस नहस करके रख दिया। जहाँ पॉलिटिकल सोच नहीं होती, एक कोई नजरियाती सियासत नहीं होती, डायलॉग नहीं होता, तो उसके नतीजे में फिर यही कुछ होता है जो आज हम भुगत रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बहुत बड़ा उन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि ये जो एक बहुत इंतहा पसंदी के तनावर दरख्त बन चुके हैं, इसको एकदम खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन एक मुनज़्ज़म जो एक पॉलिटिकल सोच है उसको परवान चढ़ा के आप आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरा इसके साथ जो आपका निसाब है 21 जो नुकाती इलेक्शन प्लान बना था मुनीर साहब, वो मैं समझता हूँ कि मेरे सामने मैंने वो सारा कवर किया कि पहली बार उसमें कुछ ऐसी चीजें डाली गई थी जो वाकया ही इस बीमारी की जिनके जरिए तशखीस हुई थी और उनका इलाज भी मुमकिन था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक उस एक्शन प्लान को वो बन तो गया और पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में बना और उसमें बड़ी एक संजीदा उसमें बहस भी हुई। उसमें जो मजहबी आलम थे, जय्यद थे, उनकी भी राय थी, पॉलिटिकल लोगों की भी राय थी और जिंदगी के दीगर जो तबके हैं उनकी भी राय थी कि एक बुनियाद जो है स्कूल से शुरू होती है, मदरसे से शुरू होती है। वहाँ आप क्या तैयार कर रहे हैं, कौन सी फसल तैयार कर रहे हैं। वो जो बच्चे हैं जो तैयार होकर निकलते हैं, उनकी अलग अलग मसलक है, अलग अलग उनको नजरिया दिया जाता है, अलग रंग की टोपी पहनाई जाती है, अलग रंग की पगड़ी बनाई जाती है। तो वो फिर माशरे में जाकर भी उसी तरह वो मुखालफ रंग के खिलाफ बात करते हैं और ये सिलसिला चल रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक्शन प्लान पर अमल होना चाहिए
और पॉलिटिकल पार्टीज को इसमें आगे आना चाहिए, और खास तौर पर जो मजहबी जमातें हैं सियासत में हिस्सा लेती हैं, उनका किरदार बहुत अहम है। देखने में आया है कि इस तरह की जब भी कोई पॉजिटिव कोशिश होती है उसमें मजहबी जमातों का जो रवैया होता है वो बिल्कुल उलट होता है, मनफी होता है, वो तामन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी जब मैं समझता हूँ कि अगर इस तरफ चली जाए, और मैं अनवर इकबाल साहब की इस बयान से बात से तायद करता हूँ कि अगर आज हजारा हर चौक में, हर शहर के चौराहे में बैठे हैं तो वो अकेले बैठे हैं। क्यों अकेले बैठे हैं भाई? वहां अगर सब अवाम वहां के साथ जाकर इदारे यकजहती करे तो एक मुस्बत मैसेज दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बात की। और आपने एक जो एक्शन एजेंडे की बात की है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जो है वो बनाई गई थी और बहुत सारे रिसोर्सेज उसके वो दिए गए थे और सारी सुन, लेकिन अभी हम काफी वक्त से देख रहे हैं कि कोई इदारा जो बनाया जाता है वो काम करता हुआ हमें उस तरह से नजर नहीं आता। अभी भी अगर हम नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के हवाले से अगर हम देखें तो भी हमें जो उसका इतना लंबा चौड़ा प्लान था जिसके अंदर सियासी जमातों को भी और समाजी हलकों को भी इंगेज करना था और नेबरहुड का एक पूरा उसके अंदर प्लान था कि किस तरह से एक दूसरे के अपने नेबरहुड वॉच सिस्टम था वो, लेकिन हमें कोई बहुत सारी चीजें होती हुई नजर तो नहीं आई। अनवर इकबाल साहब। मुनीर साहब, आप बार बार हुकूमत की तरफ जाते हैं यार, हुकूमत के बस की बात नहीं है ये। नहीं, लेकिन वो जो लेकिन अनवर इकबाल साहब, फिर नेक्टा बनाने की क्या जरूरत थी? उसको इतने रिसोर्सेज, इतने पैसे देने की, इतना सारा कुछ करने। जी अब मेरी बात सुने, अमेरिका में नस्ली मुनाफरत कानूनन जुर्म है, ठीक है? के पे पाबंदी लगे हुए एक अरसा हो गया, उसके बावजूद वो तंजीमें मौजूद हैं, उसके बावजूद उनको चंदे मिलते हैं और जब मौका मिलता है वो उसी तरह काले नकाब पहन के और हाथ में जलती हुई मशालें लेके आते हैं और लोगों के घर जला के चले जाते हैं। क्यों नहीं खत्म कर सकी हुकूमत? सोच पे अटैक करना है, सोच को खत्म करना है, उसके बगैर ये बात नहीं होगी। और उसमें हुकूमत का एक किरदार है, लेकिन महदूद किरदार है, असल किरदार माशरे का है। हम और आप यहाँ गुफ्तगू करते हुए हम पूरी बात नहीं करते रुक जाते हैं। आप बात के इमरान खान साहब वहां नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, दो मजहबी रवैयों का मसला है। एक मजहबी रवैया जिसपे उनकी अहलिया बिलीव करती है वो ये है कि चंद घंटे के अंदर अंदर, जिस सब मुसलमानों का अकीदा है, दफन कर दिया जाए। लेकिन उससे आगे जो हमारे बरसगीर का पुराना अकीदा 5,000 साल का, वो उस रवैये में भी कायम है कि अगर चंद घंटे, अगर किसी लाश को दफन करने में देर हो जाए तो वहां बुरी रूहें आ जाती हैं, जो इंसान जाता है उसे चिमट जाती है। और इसलिए वो ऐसी जगहों पे उस रिश्ते के मानने वाले, ऐसे सोच रखने वाले ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहां मैंने देखा है कि अगर 2-3 दिन मुद्दा घर में लाश पड़ी रहे तो उसके जनाजे में वो नहीं जाते। तो ये मजहबी रवैये आ जाते हैं जिसपे आप बात नहीं कर रहे हैं। बात ये है जनाब के 47 से हमारे हैं, यानी बार बार मजहब इस्तेमाल हुआ है, हर दफा इस्तेमाल हुआ और होता रहा है। मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा मुकम्मल ईमान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से आखिरी नबी थे, उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं आ सकता, और जो इस पे नहीं मानता वो मुसलमान नहीं है। और 74 में जो कुछ आपने किया कर दिया, और क्योंकि उलेमा का मुत्तफ़क़ा फैसला था, पार्लियामेंट का मुत्तफ़क़ा फैसला, तो हम उस फैसले को मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब उसको वहां छोड़ देते ना, लेकिन उसको लेके आप आगे बढ़े, आपने उसमें लपेट लिया, ईसाइयों पे हमले शुरू कर दिए उसके बाद, और फिर आपने उसी को बढ़ा के शिया हजरात को काफिर कहना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए, काफिर काफिर शिया काफिर। तो अरे भाई, फिर वहाबी भी काफिर है, फिर बरेलवी भी काफिर है, फिर इस तरह ये तो मामला कहीं नहीं रुक रहा है। आप एक फैसला एक दफा क्यों नहीं कर लेते कि भाई सबके अकायद अपनी अपनी जगह में, सब अपने अकायद पे कायम रहे, लेकिन अकायद के बुनियाद पे सियासत नहीं होगी। इस पे कोई पाबंदी लगाने को तैयार नहीं है। बार बार करते हैं, हम करते हैं, हमारी रियासत करती है, हम लोग खुद अपनी गुफ्तगू में करते हैं कि फलां कॉज पे जिहाद होना चाहिए, फलां चीज पे जिहाद होनी चाहिए, फलां चीज पे मजहब के नाम पे हम गुफ्तगू करते सारा दिन। जो गुफ्तगू सारा दिन होती है वही नजर आएगी ना। हम और आप, हमारे इर्द गिर्द हर वक्त ये बात हो रही होती है कि मजहब के नाम पे ये काम मुझे, मजहब के नाम पे अपील की जाती है। आप अमेरिका में अगर कोई पाकिस्तानी मर जाए ना मुनीर साहब, उसकी लाश यहाँ से भेजना, मैंने 2-3 दफा भेजी है लाशें, एक मसला पड़ जाता है, लोग पैसे नहीं देते, भाग जाते हैं,
हालांकि $3000 पूरा खर्च होता है सारा कुछ पैक करके भेजने का, ठीक है, नहीं देते, बड़ी मुश्किल से, कभी एम्बेसी से दिलवाया, कभी हमारे साफियों के इंतकाल में मैंने भिजवाया इधर उधर करके। मस्जिद के नाम पे मस्जिद बनी नहीं है, कई ऐसी मिसालें हैं, और हर साल लाख, 1.5 लाख, $2 लाख जमा हो जाते हैं, वो लोग खाते हैं, लेकिन फिर वो मजहब के नाम पे चंदा मिल जाता है, बार बार मिलता है, मिलियंस मिल जाते हैं, जमीनें बन जाती हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ मजहब में एक अपील है और वो रहेगी, लेकिन उस अपील को चैनलाइज करने की जरूरत है कि मस्जिद बनाने की जो चंदा देना ठीक है, लेकिन किसी शिया को काफिर करार देने के लिए चंदा देना ठीक नहीं है, ऐसी तंजीमों को ना दें आप। लेकिन हमारे यहाँ से नहीं, लोग देते हैं यार, आपके यहाँ लोग मौजूद हैं ऐसी तंजीमों को चंदा देते हैं जो आपके सामने कहेंगे। मैं चलाया दूं कभी कभी शब आशूरा सुनने, तो मुझसे कई लोगों ने जाते वक्त रोका है, और रोकते वक्त कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों जा रहे हो यार, वो मुसलमान नहीं है। तो आप इस रवैये को क्यों अटैक नहीं करते? नहीं बिल्कुल सही। और जो नेक्टा की हम जो बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर सोशल इंगेजमेंट का, अवेयरनेस का, और इस तरह की काफी सारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था उनका। हुकूमत कितना एंगेज कर सकती है, और हुकूमत नहीं, लेकिन उसमें ये था कि जो दूसरे सोशल एलिमेंट्स हैं। जी जी, पीटीवी की 9 बजे की न्यूज आती थी, लोग न्यूज आते ही बंद कर देते थे टीवी को कि जी अब ज़ियानामा शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हुकूमत के पर्सपेक्टिव को कौन सुनता है? वो तो आज भी इसकी कहते हैं ये हुकूमतनामा शुरू हो गया, पीटीवी का खबरनामा कौन देखता है? हुकूमत से कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल सही। लेकिन उसमें यह है कि जो सियासी जमातें हैं या जो समाजी तंजीमें हैं, उनको इंगेज करके इस हवाले से मजहबी मुनाफरत को, सोशल मीडिया को रोकने की, और जो बाकी जैसे लाउड स्पीकर को रोकने की, और इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और उसको किए बगैर ये मसला हल होने वाला। एक छोटा सा काम कर सकते हैं, अगर मुझे दे जी, अनवर इकबाल साहब, फजल शाह साहब, अनवर इकबाल साहब बात कर लें, फिर आप कर लें। छोटी सी बात करूंगा, मसलन कल अगर ये फैसला करने के अगले वीकेंड पे या इस वीकेंड पे, हफ्ते या इतवार के दिन, मुल्क के सारे बड़े एंकर्स अपने प्रोग्राम उस चौक से करेंगे जहां हजारा बरादरी बैठी हुई है, आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर हुकूमत में हम डाल लेते सारा कुछ। जी बिल्कुल सही। जी फौज शाह साहब, ये तो खैर बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अभी तक, वही तो मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि जो बेहिसी बढ़ती चली जा रही है। देखिए, जब ये नेक्टा के हवाले से बात हुई, जब एक्शन प्लान की बात हुई, तो मुझे ये लगता है, पता नहीं ये कहाँ तक दुरुस्त आप इसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते। हमें बिल्कुल देखना चाहिए कि हमारी स्टेट ने अपनी मजबूती को ये समझा कि वो मजहबी जमातों को उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया, और मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि इसमें हुकूमत करने का जो टूल था वो उन्होंने मजहबी जमातों को बनाया, ठीक है। और हमारी रियासत ने अपना जो ये मैं समझती हूँ एक अजीब तरह का टूल बनाया कि पूरी मुत्तहिद रखने के लिए कि शायद मजहब बुनियाद होगी, जबकि मजहब कहीं भी बुनियाद नहीं बनती। तो वो उसको जब टूल इस्तेमाल किया, मजहबी जमातों को जिस तरह इस्तेमाल किया, जिस तरह बनाया गया, और वो अभी भी कायम है। जब ये नेक्टा बनाया गया तो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हुकूमत और अपोजिशन में थे। अब उसमें मुझे तो ये लगता है कि यहाँ कहीं कोई ऐसी बात हुई कि उस जमात को इस वक्त हुक्मरानी दी गई है जो जिनके बारे में तालिबान ने कहा कि वो उनके मीडिएटर होंगे या उनके सालिस होंगे या उनका किरदार अदा करेंगे। ये रिकॉर्ड की बात है ना। अब इस वक्त जो है इसमें नेक्टा ने कहाँ होना था। इस वक्त स्टेट जो है, इस वक्त हमारी हुकूमत जो है वो इस हवाले से जो कुछ माजी में जो कुछ एक्शन प्लान में था, उनका तो बिलीव नहीं है इस पे, तो उन्होंने इस पे क्यों अमल दरामद कराना है। अच्छा, वैसे एक अजीब सी बात है कि आपको, हम सबको याद है कि एक वक्त में इमरान खान को तालिबान खान का नाम दिया जाता था, और वो खुलेआम जो है वो तालिबान की हिमायत करते थे। वो मुज़ाकरात होने जा रहे थे। जी जी जी, सॉरी, कहा था कि इमरान खान हमारा नुमाइंदा है। ये हमारे यहाँ तो नक्टा जो है नाक कट्टे को कहते हैं, जिसकी नाक कटी। ओके, सियार शमसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं अभी कि नहीं मौजूद हैं? सियार शमसी साहब, ऐसी कोई सूरत हाल है? अरे सर, आप हमारे दिल में हैं और नजर के सामने भी हैं।
नहीं, नजर नहीं डालते आप मुनीर साहब। अरे नहीं सर, हम ताबेदार हैं। मुझे ये बताइए कि आपने तस्वीर छुपाई हुई है, क्या करें? बिल्कुल जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जब ऐसी सूरत हाल मौजूद है और अनवर इकबाल साहब तो कह रहे हैं कि ये तो हुकूमत के बस की बात नहीं है, कोई सियासी, आपने कहा था सियासी जमातों को इंगेज करना चाहिए, लेकिन उसी के अंदर जो समाजी तंजीमें हैं और नेबरहुड है, इनको भी उसके अंदर इंगेजमेंट का था, लेकिन वो इंगेजमेंट आगे बढ़ी नहीं। हालांकि नेक्टा जो है वो बहुत सारे पैसों से बना था। अब जब ऐसी सूरत हाल है कि जो इदारा बनाया गया वो अपने स्कोप और मैंडेट के मुताबिक जो उसने काम करना था वो तो बिल्कुल खामोश है। तो ऐसी सूरत हाल में जो अस्करी मजहबी जमातें हैं, जो अब ज़ाहिर है कि 77 के ऊपर पाबंदी तो लगा चुके हैं, वो किसी और नाम से चल रहे हैं। अनवर इकबाल साहब ने कहा है कि चंदे का बक्सा जो है वो हर मस्जिद के अंदर घूमता है और वो हर तफरीके की, और इस्लामाबाद में रहते हुए आप हम सब आगाह हैं कि किस तरह से कुछ मस्जिदों ने अपने अपने पूरे मोर्चे बनाए हुए हैं और आप उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकते, एक्शन लेना तो लेकिन ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से मजहबी हवाले से उनकी तंजीमें भी मौजूद हैं, सिस्टम भी मौजूद हैं, जो सिर्फ इबादत ही नहीं, उससे आगे भी चीज़ें चल रही हैं। सियार शमसी साहब, क्या तदारुक नज़र आता है? देखिए जी, मैं तो आपने एक बहुत लफ्ज़ अजीब बात की है। मैं समझता हूँ कि मसाजिद जब तक मस्जिद होती है वो खुदा का घर होता है, और अगर हम अपनी इस्लामी हिस्ट्री पे नज़र डालें तो वहाँ सारे जो मामलात हैं ज़िंदगी के, माशरती निज़ाम, इंसाफ के, आपके रोज़गार के, वो सारे फैसले मस्जिद में बैठकर वहाँ हुआ करते थे। जब आपने ये जो बात की है कि जब से मसाजिद को मोर्चा बनाने का रुझान चला है, और ये मोर्चा बनाने का रुझान कोई पुराना नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा 77 के बाद शुरू हुआ, और उन ये रवैया अख्तियार करते हुए मजहबी जमातों को, अब इसमें कौन सी राज की बात है कि जी मजहबी जमातें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं हो रही, मजहब भी इस्तेमाल हो रहा है, मजहबी जमातें भी इस्तेमाल हो रही हैं। और अगर थोड़ा दूर ना जाए, मजहबी जमातों ने ही जनरल मुशर्रफ को वर्दी में सदर मुंतखब किया था। तो ये आपको कोई राज की बातें तो नहीं है। असल बात यह है कि हमने क्या इस दलदल से निकलना है या नहीं निकलना। अभी आपने नेक्टा की बात की। नेक्टा जब तख्लीक हुई थी उस वक्त इसका बड़े चर्चे हुए, इसके ढांचे के, इसके बजट के, सारा कुछ। फिर वो खामोश हो गई, नेक्टा गायब हो गई। चंद दिन पहले जब लाहौर में पीडीएम का जलसा था उस वक्त एकदम नेक्टा का जिक्र हुआ और 2-3 दिन अखबारात में, और आपने प्रोग्राम भी किया। ये नेक्टा जो है वो बवक्ते ज़रूरत इस्तेमाल होती है। इसका कोई असल मकसद जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई वो उसके लिए बनी है। मसला ये है कि अभी थोड़ा सा जो बात हुई है कि कैसे निकला जाए, इसमें अनवर इकबाल साहब की बात यह है कि हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ कि पहले हुकूमत को पहल करना होती है, जिसके पास रिट होती है, एक्शन प्लान। मैं किसी वक्त वो निकाल कर, आप भी निकालें, वो उसको पढ़ें कि उसमें क्या क्या है। या अभी जितनी बीमारियों का आपका जिक्र किया है उसमें वो मौजूद है, उसमें कि ये तदारक कर दिया जाए तो मामलात कुछ बेहतर हो सकते हैं। हुकूमत जिम्मेदारी है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करे। फिर सोसाइटी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, समाजी तंजीमें हैं, सहाफ़ी हैं, जो भी है, माशरा तो अपना है ना, हमारा है ना, फिर उसमें लोग हिस्सा लेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस पर कोई अमल दरामद होता हुआ नजर आएगा तो फिर उसमें पार्टिसिपेशन या हर आदमी अपना हिस्सा डाल सकता है। ये मैं नहीं समझता कि माशरा अभी इतना बेशऊर हो चुका है, बसारत और बसीरत से खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। आप बात कर रहे हैं, मैं बात, अनवर, लोग बेशुमार बात कर रहे हैं, ये बातें हम रोज करते हैं। जब हम कर रहे हैं लोग म्यूट हो गया, म्यूट हो गया आपका। आप अपने बात दोबारा मुकम्मल कर लें सियार शमसी साहब। के इस्लाह जो तो मामले को हाईजैक करते हैं, जो इस मजहब को इस्तेमाल करके नेगेटिव अपने मकासद पूरे करते हैं, वो कम है, लेकिन आपने उनको ताकतवर बना दिया है। उससे उनके खिलाफ बात करने को एक, और इसकी पहल हुकूमत को करना होगी। जी जी, फौजे शाह साहब, सियार शमसी साहब कहते हैं कि हुकूमत को इब्तिदा करनी होगी। अनवर इकबाल साहब अभी ये कह रहे थे कि हुकूमत के बस की बात नहीं है, और एक दरमियान में ये बात भी आई
کہ مذہب اور مذہبی جماعتوں کو ریاستی اداروں نے استعمال کیا باوجود. تو جب ایسی صورتحال ہے تو پہلے تو پھر ریاستی اداروں کو بیک آؤٹ کرنا پڑے گا ان کی سرپرستی سے, یا جہاں پہ جب ہم نے دیکھا کہ فیض آباد 2 دفعہ بلاک ہوا تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو فیسیلیٹیشن کے لیے کیا صورتحال تھی, اور وہاں پہ بھی ہم نے ایسی صورتحال دیکھی کہ وردی میں لفافے تقسیم کرتے ہوئے, وہ بھی ایک صورتحال ہم نے دیکھی. تو اب ایسی صورتحال. جی انور اقبال صاحب پہلے آپ بات کر لیجیے. میں ایک بات کہہ کے میں رخصت چاہوں گا کیونکہ میں کسی جگہ جانا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ذرا اس پہ بھی غور کیجیے. خود ہماری ریاست حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہماری ریاست کی ریٹ کتنی مضبوط ہے اور کتنی اس کی بات مانی جاتی ہے. بلوچستان میں مثلا دیکھ لیجیے گا. خدا حافظ. جی فوزیہ شاہ صاحبہ, مطلب اب حکومت کی بھی نہیں سنی جاتی اور ریاست کی بھی ریٹ قائم نہیں ہو سکتی. انہوں نے بلوچستان کا حوالہ دے کے انور اقبال صاحب تو اب وہ ایگزٹ کر جائیں گے. اب آپ بتائیے فوزیہ شاہ صاحب. دیکھیے ریاست کا نریٹو کیا ہے. پہلے تو ریاست جو جب قائم ہوئی تو وہ 2 قومی نظریے کو بنیاد بنا کے کہ مسلمان کا یہ بات کرتے ہوئے, اور اسی پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی پہلی تقریر جس میں انہوں نے تمام مذاہب کے لوگ جو تمام یہاں کے لوگ ہیں ان کی آزادی کی اور ان کو مذہبی آزادی کی بات کی تھی. ٹھیک ہے. تو ریاست نے اس وقت قائد اعظم کی تقریر اس وجہ سے مسترد کر دی اور کہ ظاہر ہے کہ یہ 2 قومی نظریے پہ بنا ہے اور یہ مسلم ایک سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے, مسلم سٹیٹ کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے, لیکن ریاست نے بہرحال مذہب کو اپنا بنیاد بنا لی اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست اسی پہ قائم ہے. گو میرا اپنا یہ خیال تھا کہ وہ جو ٹول ریاست استعمال کر رہی تھی وہ طالبان نے لے لیا تھا, وہ مذہبی جماعتوں نے اور یہ مذہبی انتہا پسندوں نے لے لیا وہ ٹول, وہ استعمال کرنے لگے. اب کیا ہو اور کون کرے. لیکن اب اس وقت جو ہے ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی, چاہے آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, ہماری موجودہ حکومت اس حوالے سے سنجیدہ نہیں ہے, وہ کلیئر بھی نہیں ہے کہ یہ سٹیٹ جو ہے یا یہ جو چاہے اس کو طالبان کے حوالے سے کہیں یا کسی طرح بھی کہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا, چاہے 2013 کے الیکشن ہو, چاہے اس سے پہلے کے ہو یا اس کے بعد کے الیکشن ہو, انتہا پسندوں کے ووٹ لینے کے لیے سیاسی جماعتوں میں کئی لوگوں کو الیکشن بھی لڑوایا گیا. سب کو معلوم ہے کہ انتہا پسند جماعت کے کون سے افراد جو ہیں کس جماعت کی اسٹرینتھ پہ الیکشن لڑے اور جیت بھی گئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں اس کا بھی تو اعادہ کرنا چاہیے نا کہ آپ نے ٹھیک ہے نیشنل ایکشن پلان بنا دیا, لیکن آپ اپنے اندر ایسے لوگوں کو رکھتے ہیں, پھر آپ ابھی آپ نے یہ دیکھا نیشنل ایکشن پلان پہ اگر ہم دیکھیں کہ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب جب اس کے اوپر نیکٹا میں تھے تو کچھ ہل جل اور کچھ ایکٹیویٹیز ہمیں ہوتی ہوئی نظر آتی تھیں, لیکن اس دور حکومت میں ہمیں بالکل وہ صرف سیاسی جماعتوں کو وارن کرنے کے لیے کہ بھئی خطرہ ہے, اس کے علاوہ ہمیں نیکٹا کہیں نظر نہیں آیا. تو ہم پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ حکومت کی, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہی ہوں کہ حکومت کی سنجیدگی بھی تو ہونی چاہیے نا. آپ واضح تو ہوں, آپ کا نیریٹو واضح نہیں ہے, موجودہ حکومت کا کسی طرح نیریٹو واضح نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کس طرح چاہتے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ جب آپ, مجھے بڑا اچھا نہیں لگ رہا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب طالبان آپ کو اپنا مذاکرات میں نمائندہ اور اپنا ایک معتبر سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے. یہ سب کے سامنے ہے نا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. لیکن فوزیہ شاہ صاحب ایسا ہے کہ طالبان بھی ایک حقیقت ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ نیگوشیشنز بھی چل رہی ہیں اور پاکستان حکومت جو ان کو لے کے بھی چل رہی ہے. طالبان والا فینومینا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے, جو مذہبی منافرت لوکل ہے نا, جو ہمارے ہاں اپنے جو معاشرے کے اندر سے جو پھوٹی ہوئی ہے وہ بالکل اور طرح سے ہے, وہ ڈیفرنٹ ہے. طالبان کے مقاصد جو میں دیکھتا ہوں وہ تھوڑے اور ہیں, اور جو مذہبی منافرت جو ہمارے ہاں اور اس کی بنیاد کے اوپر جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں اور عسکری
तंजीमें जो बनी हुई हैं उनके मकासद मेरा ख्याल है कि तालिबान के मकासद से कुछ थोड़े डिफरेंट। मुनीर साहब इसमें हाँ थोड़ा सा फर्क जानिए, इसमें जी थोड़ा सा फर्क जानिए। जी जी अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनका कहना यह है कि हमारी सरजमीन पे चूंकि दूसरे ममालिक के लोग आए हैं, नेटो ममालिक के या कुछ, उनके खिलाफ वो लड़े। लेकिन एक तालिबान पाकिस्तान है, उसके जो मकासद हैं वो, उसमें तो पाकिस्तान में कोई बाहर की ताकत नहीं आई कि आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। जी तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए कि तालिबान पाकिस्तान और तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, इसमें थोड़ा सा फर्क करते हुए, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसकी आगे बहुत सी शाखें हैं जो मुख्तलिफ नाम हैं उनके, और सबके सामने आ चुका है, चाहे वो APNS का वाकया हो, चाहे दीगर वाकयात हो, चाहे इवन हम ये भी देखते हैं कि GHQ पे हमला हो या नेवी के उसमें हमला हो, या और भी हम बहुत से वाकयात देखते हैं। उनके पीछे जो फोर्सेस हैं वो अफगानिस्तान के तालिबान नहीं हैं, वो यही के लोग हैं जिनको हम ये आराम से, इसलिए कि हमारी पुलिस भी, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कि उसमें प्रोब ना करना पड़े, बड़े आराम से ये कह के कि ये एक दहशतगर्दी हुई, बाहर से हुई, और अपने वो जो है सफ़े साफ कर देते हैं, और उसमें कोई जो वो नहीं की जाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। तो ये मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। देखिए ये बड़ा पेचीदा मसला है, बहुत पेचीदा है, बहुत पेचीदा है, और इसको उसी तरह से उसी तरह से इसको हल करने की भी ज़रूरत है, और उसके बाद बहुत प्रोएक्टिव काम करने की भी ज़रूरत है। CR शमसी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या काम, एक्शन प्लान तो बना हुआ है और मौजूदा हुकूमत हमें कोई बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र भी नहीं आ रही। पिछले वक्त में कोई थोड़ा बहुत जो अगर कोई काम हो भी रहा था और हमें नज़र आ रहा था काम होता हुआ, वो भी हमें कोई उस तरह से अब नज़र नहीं आ रहा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अवाम का क्या इसके अंदर रोल हो सकता है, हुकूमत का और रियासत? ज़ाहिर है 3 ये लोग मेन मरकज़ी किरदार हैं। इस हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं? मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया में मसाले मौजूद हैं, हर काम हो सकता है, नामुमकिन कोई शय नहीं जी। पहल जो है वो हुकूमत करे, उसके बाद पूरी सोसाइटी, समाज उसका साथ देगी। हमारे सामने ये न्यूजीलैंड का वाकया है, वहाँ की वज़ीर आज़म का एक किरदार सामने नज़र आता है हमें कि वहाँ जब एक मस्जिद में वाकया हुआ और 50 से ज़ायद वहाँ नमाजी शहीद हो गए थे, उस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में जब ये वाकया हुआ तो वहाँ उसको किस तरह समेटा वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने, वो उनके दरमियान चली गई। उन्होंने तो नहीं डर लगा कि मुझे ये मार देंगे, ये मुसलमान हैं और इनकी लाशें गिरी हैं, तो लेकिन आपको पहल करनी पड़ती है, एक बड़ा फैसले करने पड़ते हैं। ये मुल्क हमारा है, हमने इसको खुद ठीक करना है, बाहर से आकर कोई इसको ठीक नहीं करेगा और हम रोज़ बरोज़ इसको मज़ीद बगाड़ पैदा करते चले जा रहे हैं, तो नतीजा तो कोई नहीं है। ये कोई एक दिन में तो अब ठीक नहीं होना, इसके लिए तो बहुत बड़ी इसकी फाउंडेशंस बन चुकी हैं। इस्लाम का जहाँ तक तल्लक है, इस्लाम में तो ये दो कौमी नज़रिए की भी बात हुई, सब हुआ। इस्लाम तो मुकम्मल ही नहीं होता कि जब तक उसमें तमाम रंग शामिल ना हो, उसमें तमाम मज़हब के लोग क्या मदीना में नहीं रहते थे और क्या ये तारीख में CR शमसी साहब, आपके सिग्नल्स का फिर प्रॉब्लम हो गया। मेरा ख्याल है कि आपकी बात जो है वो हम तक पहुंच गई है, और इसके साथ हम फौजे शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। CR शमसी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनवर इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये है कि हुकूमत को सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे, रियासती इदारों को भी इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और उसके बाद जाहिर है कि जो सियासी और मजहबी जमातें जो हैं और अवाम जो हैं, उनको भी इस हवाले से अपना पूरा किरदार अदा करना पड़ेगा। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।